जय जगन्नाथ आउ एक नुआ वीडियो समस्त स्वागत। आशा कर समस्ते भल थे। जूनियर पिला स्वाधीनता दिवस एक सुंदर भाषण मुझे नहीं आसती। जब जूनियर पिला को अच्छ अर्थात सप्तम अष्टम पिला जो अच्छ तो मैंने पूर्व वीडियो चैनल विजिट कर देखिपार कि डिस्क्रिप्शन लिंक देती। आउ ये भिडियोटी नवम दशम तथा +2 और तुम कॉलेज पिला बहुत भल भाषणटी एटा सुंदर भाव में लिखी। वान्स टाइम तुम थे भिजिट कर माने थे जहाँ भी लिखा है पढ़ी नियो रीड कर। जदि भाषणटी स्पीच जो तुमको बहुत भल लगे ताहले कमेंट गोटे रेड हार्ट सियोर देव। ठीक अच्छे जब भल न लगे कमेंट तुम कमेंट बॉक्स तुम ओपन अच्छी मन इच्छा कहीपर। ठीक अच्छे थे रीड कर नियो। आ हाँ ये सुंदर भाव में लिखा है जमी मुझे शैली पढ़ुची जमी शैली तुमको कहूँ जब से सेम शैली सेम तरीका जो तुमने पढ़ुच कहूच स्पीच दौच सियोर तुम टीचर तुम बहुत इम्प्रेस हे। तुम कंपिटिशन अच्छे स्वाधीनता दिवस में तुम सियोर फास्ट प्राइज पाइब। फास्ट प्राइज तुम ठार कहीं नहीं पारे ना। ठीक अच्छे आ जो शैली में पढ़ुची फॉलो कर। ठीक अच्छे चलो स्टार्ट करवा। आ हाँ भाषण जिते भल हो कह सारे ठीक रखा दरकार। ठीक अच्छे चलो कहूँ पढ़ू शैली कहीदे शुण मन रख बहुत भल कर स्टार्ट। मंचासीन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय सम्माननीय अध्यापिका और अध्यापिका माने उपस्थित सम्माननीय अतिथिवृंद एवं मोर प्रिय सहपाठी और भाई और भौणी मैंने आपण मान मोर श्रद्धापूर्ण प्रणाम। आज मुझे केवल एक भाषण देवाई ठिया होई नहीं। आज मु ठिया होईची इतिहास को पढ़ाई नुहे। इतिहास आमको आज कौन पचारुची ताहार उत्तर खोजापी। कारण किछि दिन कैलेंडर पृष्ठारे आसे आ चली जाए किंतु किछि दिन समयर छाती उपर निजर अस्तित्व खोदाई दे जाए। अगस्ट 15 सहीपरी एक दिन जो गुड़ा भी मिस्टेक अच्छी टाइपिंग एडजस्ट कर नब कारण टेलीग्राम में यार पीडीएफ अवेलेबल करदेवी। ठीक अच्छे टेलीग्राम चैनल समस्त जॉइन हो। अगस्ट 15 सहीपरी एक दिन यह केवल एक तारीख नुहे यह पराधीनतार अंधकार भेदी स्वाधीनतार सूर्य देखाई एक सभ्यतार स्मृति। आज आम पालन करुँ भारत 80तम स्वाधीनता दिवस। किंतु मोर प्रश्न स्वाधीनता केवल पालन कर विषय ना बुझीबार विषय। भारत केवल एक भूखंड नुहे हिमालयर हिममुकुटर कन्याकुमारी समुद्र संगम पर्यंत सिंधुर सभ्यतार गंगार संस्कृति पर्यंत महानदीर माटीरू ब्रह्मपुत्रर विस्तृत बक्ष पर्यंत यही भारत केवल मानचित्रर अंका एक रेखा नुहे यह हजार हजार वर्षर स्मृति संघर्ष साधना और सभ्यतार संचित चेतना। एठारे वेदनार मंत्र अच्छी उपनिषदर आत्मजिज्ञासा अच्छी बुद्धंक करुणा अच्छी असंख्यक परिवर्तन अच्छी। एठारे शंकरंक दर्शन अच्छी एठारे चैतन्यंकर प्रेम अच्छी आ कबीरंकर निर्भीक सत्य अच्छी। एवं यही आधुनिक भारतर चेतन गांधी सत्य सुभाष साहस भगत सिंह विप्लवी चेतना विवेकानंद युव जागरण सबू एकाठी होईची। यह हेउची भारत विविधतार विभक्त नुहे विविधतार एक चित्र एक महान सभ्यता। स्वाधीनता केवल 1947 मसीहार एक कहानी नुहे। आमे अनेक समय कहू 1947 भारत स्वाधीन है आर उत्तर मो मत तथा आपण समस्त मत हाँ किंतु यही गोटे वाक्य पछरे केते केते शताब्दीर आकांक्षा केते पीढ़ीर संघर्ष केते अजणा मुहर त्याग लुचि रही ताहा आमे केबे भूली पारिबा नहीं। स्वाधीनतार इतिहास केवल किछि प्रसिद्ध नामर इतिहास नुहे यह हेउछि नाम नथिबा हजार हजार मनुष्यर अमर कहानी। यही कारागार अंधकार दिन काटिथिले केही निज घरे परिवार और सुख को त्याग करथिले केही फांसीर मंच को जाइथिले तो आउ केही निज नाम इतिहास लेखा जाइथिबा सुजोग मध्य पाई नथिले किंतु से मानक त्यागर फल आमे निश्वास नेउथुवा स्वाधीनता। महात्मा गांधी को केवल चरखा सहित मन पकाइले तांकर सेही विशालता को आमे छोट करदेवा। गांधी आमको शिखाइथिले अन्यायर को प्रतिरोध करने को सब बेले अस्त्र दरकार नहीं केबे केबे निजे सत्य को निजर अस्त्र अहिंसा को निजर प्रतिरोध एवं नैतिकता को निज शक्ति करी लड़िया मध्य आवश्यक। एवं जेतेबेले आमे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मने पकाऊ आमे केवल जन नेता को मने पकाऊ ना आमे मने पकाऊ सही अदम्य साहस को जहाँ पराधीनता को भाग्य भावे ग्रहण करने को मना कर देइथिला। से युवक भारत को एक अग्निमय आह्वान देइथिला देश पाई बंचिबार साहस आउ आवश्यक हेले देश पाई सर्वस्व त्याग करिवार साहस। भगत सिंह को केवल जन विप्लवी भाव देखिले मध्य आमे तांको अधा बुझिबा। से थिले प्रश्न करुथिबा युवक से थिले चिंता करुथिबा युवक से थिले निज समय को आह्वान करिवार साहस रखुथिबा युवक। राजगुरु सुखदेव और अनेक विप्लवी सहित
ସେମାନଙ୍କ ଯୌବନ ନିଜସ୍ୱ ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା, ତେଣୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର କହିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ କିପରି ଭାବେ ଭୁଲିଯିବା? ଆମ ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ମୃତି ପ୍ରଦାନ ଅନ୍ୟାୟ କରିହେବା। ଏହି ମାଟିରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଅନ୍ୟାୟ ସାମ୍ନାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନଥିଲେ। ଏହି ମାଟିରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1817ରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ କେବଳ ଏକ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧର ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲା। ଏହି ମାଟିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମାନବ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିଦେଇଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ଆମକୁ ଶିଖାଇଛି ଭାଷା କେବଳ କହିବାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଭାଷା ହେଉଛି ଏକ ଜାତିର ଆତ୍ମପରିଚୟ। ତ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଖରେ, ସେମାନେ ପଚାରି ନଥିଲେ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ନିଜ ଯୌବନ ଦେଲେ, ଆମେ ଯୌବନ କେଉଁଠି ଯାଉଛି? ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମ ଜୀବନରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଛାତ୍ର, ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ? ଆଜି ଆମ ହାତରେ ତଲୱାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଛି କଲମ। ଆମ ହାତରେ ଅଛି ପୁସ୍ତକ, ଆମ ହାତରେ ଅଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଯୁବଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଛାତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ଅଜ୍ଞାନର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୋଧରେ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ, ଘୃଣା ବିରୋଧରେ ଏବଂ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ବିରୋଧରେ। ଆମର ଅସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଆମର ଢାଲ ଚରିତ୍ର, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଉନ୍ନତ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ମାନବିକତାର ଭାରତ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ମନ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା କରିବା ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭାଙ୍ଗିବା ନୁହେଁ, ନିଜ ଚିନ୍ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ କହିବା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟର କଥା କହିବାର ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ସହିତ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି କଥାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏକ ଛୋଟ କବିତାଟିଏ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାହାର ଆଲୋକ ଆଜି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାହାର ଆଲୋକ ଆଜି ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତାହାର ଋଣ ଆଜି ଆମ ଶିରରେ। ସେମାନେ ଦେଇଗଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆମେ ଦେବା ତାହାର ସମ୍ମାନ। ସେମାନେ ଦେଇଗଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆମେ ଦେବା ତାହାର ସମ୍ମାନ। ସେମାନେ ଲେଖିଗଲେ ଇତିହାସ, ଆମେ ଲେଖିବା ଆଗାମୀ ଭାରତର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ମୁଁ କେବଳ ତିନି ରଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ଦେଖେ ନାହିଁ। କେଶରୀ, ତାହା ତ୍ୟାଗର ଅଗ୍ନି। ଧଳା, ସତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଥା। ସବୁଜ, ଜୀବନ, ମାଟି ଓ ସମୃଦ୍ଧର ଆଶା। ଆଉ ମଝିରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର, ଗତିର ପ୍ରତୀକ। ସେ ଆମକୁ କହେ ଥମିଯିବା ନୁହେଁ, ପଛକୁ ଫେରିବା ନୁହେଁ, ଚାଲିଯିବା ହେବା ଜ୍ଞାନରେ, ବିଜ୍ଞାନରେ, ସଂସ୍କୃତିରେ, ମାନବିକତାରେ ଏବଂ ଚରିତ୍ରରେ। ଆମ ପିଢ଼ିର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଦିନେ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଚାରିବ, ତୁମ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଥିଲା, ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା, ତୁମେ କଲ କ'ଣ? ସେଦିନ ଆମ ଉତ୍ତର ହେଉ, ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଶକ୍ତି କରିଥିଲୁ, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟମ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଶୋଷଣ କରିନଥିଲୁ, ତାହାର ସୁରକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଭାଷା, ଧର୍ମ, ଅଞ୍ଚଳ, ପରିଚୟ, ବିଭିନ୍ନତାକୁ ବିଭାଜନ ନୁହେଁ, ଭାରତର ଶକ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ନିଜ ସଫଳତାକୁ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ଭାବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟର ସଫଳତା ଭାରତକୁ ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ। ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଥୀମାନେ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛୁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୌଣସି ନେତା ଦେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ସରକାର ଦେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ ଆମର ଚରିତ୍ର, ଆମର କର୍ମ, ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। କାରଣ ଦେଶ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଛୋଟ, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଶକୁ କ'ଣ ଦେଲୁ? ମୋର ଶେଷ କବିତା। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ବୀରଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବୀଜ ବୁଣା ହୋଇଥିଲା, ସେ ମାଟିରେ ଆମେ ନୂଆ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଣିବା। ଯେ ମାଟିରେ ଦିନେ ବୀରଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବୀଜ ବୁଣା ହୋଇଥିଲା, ସେ ମାଟିରେ ଆମେ ନୂଆ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଣିବା। ଯେଉଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବନ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲା, ସେହି ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାର, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆସନ୍ତୁ
ଆଜି ଆମେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଆମେ କେବଳ ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇ ରହିବୁ ନାହିଁ, ଭାରତର ନିର୍ମାତା ହେବୁ। ଆମର ଜ୍ଞାନରେ, ଆମର ଚରିତ୍ରରେ, ଆମର କର୍ମରେ, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାରତ ରହିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଇତିହାସ ଆମ ପିଢ଼ିରେ ଲେଖା ରହିବ, କଥା ଲେଖିବ, ଆମ ପିଢ଼ିର କଥା ଲେଖିବ, ସେତେବେଳେ ଇତିହାସ କହିବ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କେବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରରେ ପାଇନଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ନିଜ କର୍ମରେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍ପିଚ୍ଟି ବା ଡିବେଟ୍ଟି ଭାଷଣଟି ଯାହା ବି କହିପାର, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ସିଓର ଗୋଟେ ରେଡ୍ ହାର୍ଟଟି ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବହୁତ ମେହନତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏତେ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରି ନିଜ ହିସାବରେ କବିତା ଲେଖିକି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ଟି ରେଡ଼ି କରିଛି। କାରଣ ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଲେଖୁଥିବ ଜାଣିଥିବ, ଆଉ ବହୁତ ମେହନତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସିଓର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ହଁ କମେଣ୍ଟରେ ରେଡ୍ ହାର୍ଟ ପଠାଇବାକୁ କେହି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ଯେଉଁମାନେ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭାଗ ନେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ରେଡ୍ ହାର୍ଟ ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ PDF ଦରକାର ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ମୁଁ ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼ିବାର ଘଣ୍ଟେରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ PDFଟି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଭେଲେବଲ୍ କରାଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହୁଅ, କେହି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ସ୍ପିଚ୍ଟି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ଶେଷରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।